آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں کووڈ سے متعلق صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کل آسام کے ڈیپھو میں امن اتحاد اور ترقیاتی ریلی سے خطاب کریں گے۔ وہ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ملک میں آبادی کی 86% سے زیادہ بالغ آبادی کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ملک میں کووڈ سے متعلق صورتحال کے بارے میں ایک جائزہ میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ جائزہ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہو رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر یہ میٹنگ طلب کی گئی ہے، کیونکہ بعض ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سامنے آنے والے یومیہ معاملات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال جنوری میں منعقد ہوئی گزشتہ جائزہ میٹنگ میں وزیر اعظم نے عہدیداروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ سبھی سطحوں پر انتہائی نگرانی اور چوکسی کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے عہدیداروں کو بھی ہدایت کی تھی کہ وہ ریاستوں کے ساتھ قریبی تال میل سے کام کریں اور صحت عامہ کے اقدامات سے متعلق ان کی کوششوں میں معاونت کریں۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ایڈمنسٹریٹر صاحبان کے ساتھ متعدد میٹنگیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے ضلع مجسٹریٹس کے ساتھ بات چیت کر کے ضلع سطح پر کووڈ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اس مہینے کی 24 تاریخ کو آکاشوانی پر اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات میں وزیر اعظم نے لوگوں پر آئندہ تہواروں کے تناظر میں کووڈ ضابطوں کی تعمیل کرنے پر زور دیا، جن میں ماسک پہننا اور ہاتھ دھونا شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آسام کا دورہ کریں گے، جہاں وہ کربی آنگلونگ ضلع کے ڈیپھو میں امن اتحاد اور ترقی سے متعلق ریلی سے خطاب کریں گے۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم تعلیمی شعبے میں 500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ دورے کے دوران جناب مودی 2950 سے زیادہ امرت سروور پروجیکٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ریاست ان امرت سروور پروجیکٹس کو فروغ دے گی، جن پر تقریباً 1150 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت آئے گی۔ وہ ڈبرو گڑھ کے آسام میڈیکل کالج پہنچیں گے اور ڈبرو گڑھ کینسر اسپتال کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ بعد میں وہ ڈبرو گڑھ میں خانیکر گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے میں شرکت کریں گے، جہاں وہ 6 مزید اسپتال قوم کو وقف کریں گے اور 7 نئے کینسر اسپتالوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 سے 4 مئی تک جرمنی، ڈنمارک اور فرانس کا دورہ کریں گے۔ یہ وزیر اعظم کا اس سال کا پہلا بیرونی دورہ ہوگا۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں برلن میں وزیر اعظم جرمن کے چانسلر اولاف شولز کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈر بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت کے 6 ایڈیشن کی معاون صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کی دعوت پر کوپن ہیگن کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ ڈنمارک کے ذریعے منعقد کی جا رہی دوسری بھارت نوروگ سربراہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم پیرس میں مختصر قیام کریں گے اور فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے آندھرا پردیش کے نیلور ضلع میں آکاشوانی FM اسٹیشن کے 10 کلو واٹ کے 100 کلومیٹر اونچے ٹاور کا افتتاح کیا۔ اس کی صلاحیت 10 کلو واٹ کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اخلاقی صحافت کی اقدار پر عمل کریں اور اپنی خبریں دینے کے لیے جواب دہ بنیں۔ وہاں پہنچنے کے فوراً بعد جناب وینکیا نائیڈو نے FM ٹاور کو نیلور کے عوام کے نام وقف کیا اور براہ راست تقریر بھی کی۔ جناب وینکیا نائیڈو نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ اس اسٹیشن کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب وہ اطلاعات و نشریات کے وزیر تھے۔ نیتی آیوگ کے CEO امیتابھ کانت نے آج کہا کہ ملک کے امنگوں والے اضلاع نے گزشتہ 4 سال میں کلیدی ترقیاتی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذیلی ٹیموں اور باقاعدہ پیش رسائی کے پروگراموں کے مابین شراکت داری نے اس تیز ترقی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جناب کانت نے یہ بات
सहभागिता से समृद्धि के मौजू पर उमंगों वाले अजला के प्रोग्राम से मुतालिक नई दिल्ली में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम ने साबित कर दिया है कि डेटा ड्राइवन हुक्मरानी की गैर मामूली मिसाल है। नीज कलीदी समाजी पैमानों ने अजला की दर्जाबंदी में मुंतकिली के लिए एक वसी रोल अदा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मुल्क की 86% बालिग आबादी को अब मुकम्मल तौर पर कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत ने कहा कि मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम 188 करोड़ के निशाने को पार कर गई है। उन्होंने मजीद कहा कि कल 19 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा कि 12 साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को अब तक 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत कारकुनान, सफ़े अव्वल के कारकुनान और 18 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद को 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत ब्लॉक सतह के सेहत मेलों में एक हफ्ते के अंदर 27 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। इन सेहत मेलों का इनेकाद 33 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 3000 से ज्यादा ब्लॉकों में किया गया। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि मुल्क भर में 3,66,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खाते आभा आईडीज खोले गए हैं। वजारत ने कहा कि 1,17,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड्स जारी किए गए। वजारत ने बताया कि मुल्क भर में इन सेहत मेलों में 1,76,000 टेली सलाह मशवरों का इनेकाद किया गया और मजमूई तौर पर 6,75,000 हाइपरटेंशन की जांच और 6,11,000 लोगों की ज़ियाबीतस की जांच की गई। मरकजी हुकूमत ने उस कोटे को खत्म कर दिया है जिसमें पार्लियामेंट के अराकीन केंद्रीय विद्यालयों में दाखिलों के लिए नामों की सिफारिश कर सकते थे। ये इकदाम 2022-23 के लिए दाखिले के रहनुमा खतूत के मुताबिक किया गया है। ये कदम मेंबरान पार्लियामेंट के कोटे समेत खुसूसी गुंजाइशों के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के जरिए दाखिलों को मजीद अहकामात तक मुअख्खर करने के एक हफ्ते के बाद किया गया है। केवीएस के जरिए जारी नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक दाखिला पॉलिसियों के खुसूसी गुंजाइशों की दफा के तहत बहुत सी तरामीम की गई हैं। मेंबरान पार्लियामेंट के कोटे के अलावा केवीएस ने दीगर रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया है, जिनमें वजारत तालीम के मुलाजमीन के 100 बच्चों, मेंबरान पार्लियामेंट के बच्चों और उन पर मुनहसिर बच्चों के जरिए और कीवी के रिटायर्ड मुलाजमीन नीज स्कूल इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन का इख्तिसासी कोटा वगैरह शामिल हैं। तमिलनाडु में 2 बच्चों समेत 11 अफराद आज सुबह सवेरे करंट लगने के एक हादसे में हलाक हो गए। ये वाकया थंजावुर जिले में कालीमेडू के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब अपार टेम्पल की एक कार एक मजहबी जुलूस के दौरान हाई ट्रांसमिशन लाइन के साथ टकरा गई। दिगर 15 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने बताया है कि जख्मियों को इलाज के लिए एक करीबी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। वजीर आला एम.के. स्टालिन सूरत हाल का जायजा लेने और जाँ बहक होने वालों के अजीजों से मिलने के लिए कालीमेडू जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तंजावुर में हुए इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में उनकी दुआएं मुतासिरा खानदानों के साथ हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस हादसे में जख्मी होने वाले जल्द सेहतयाब होंगे। वजीर आजम के कौमी राहत फंड से इस हादसे में जाँ बहक होने वालों के करीब तरीन रिश्तेदार में से हर एक को 2 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। जख्मियों को 50,000 रुपए अदा किए जाएंगे। हुकूमत आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर कल से शिमाल मशरिक की तमाम 8 रियासतों में शिमाल मशरकी मेले का इनेकाद करेगी। शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्कियात की वजारत ने कहा कि 7 रोजा मेले का मकसद हम किसी से कम नहीं के जज्बे के साथ शिमाल मशरकी खित्ते की कामयाबियों की नुमाइश करना है। इस मेले के दौरान शिमाल मशरकी खित्ते की खूबसूरती और मुख्तलिफ शोबों में इन कामयाबियों को उजागर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड से मुताल्लिक सूरत हाल के बारे में एक जायजा मीटिंग में वज़राए आला के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुल्क में आबादी की 86% से ज्यादा बालिग आबादी को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरों